وزیر آتے ہیں نون لیگ کے، خاص طور پہ نون لیگ کے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت بچ بچا کے اس میں کھیل رہی ہے، اور کیونکہ وہ سمجھ رہی ہے کہ جو ڈونلڈ لو کی کل جو ہیئرنگ ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری ہیئرنگ وہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کے موقف کی تائید کے لیے تھی، اور عمران خان کو بیل آؤٹ کرنے کا مقصد تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ڈونلڈ لو نے جو گفتگو کی اس میں مزید ایک نہیں، دو نہیں، تین سائفر اس میں اور آ گئے۔ اور سائفر کیا تھا؟ سائفر میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کنٹرول کرنے کی بات کی گئی تھی، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کنٹرول کرنا تھا، پاکستان کو صرف اور صرف نہ صرف رشیا سے بلکہ چائنا سے بھی دور کرنا تھا، ایران سے بھی دور کرنا تھا، اور جو پاکستان ایک ریجنل بلاک جو بن رہا تھا اور اس میں پاکستان ایک امپورٹنٹ رول ادا کر رہا تھا، اس ریجنل بلاک سے پاکستان کو نکالنا تھا اور اس ریجنل بلاک کی تشکیل کو روکنا تھا۔ اس ریجنل بلاک میں کس کس نے ہونا تھا؟ رشیا، چائنا، پاکستان، ایران، انڈیا، افغانستان، اور پھر اس کے بعد پھر وسط ایشیائی ریاستیں وہ بھی اس میں شریک ہونا تھیں۔ یہ تھا ریجنل بلاک جس کو روکا جا رہا تھا، اور جو پاکستان نے ایک اسٹریٹجی پیپر تیار کیا تھا خارجہ پالیسی کے حوالے سے، قومی سلامتی پالیسی کیا ہوگی، وہ جس کے روح رواں اس وقت معید یوسف صاحب تھے، اور معید یوسف صاحب کی نگرانی میں، اور اس میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی موجود تھی، اور وہ ایک پیپر تیار کیا گیا تھا، اسٹریٹجی پیپر اس کو کہتے ہیں، اور قومی اس کے کچھ حصے تو آ گئے تھے باہر، اور کچھ حصے اس کے بلکہ مور دین 90% حصہ جو اس کا وہ مخفی تھا، کیونکہ وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ تھا کہ پاکستان نے آئندہ کرنا کیا ہے۔ پاکستان نے سیکورٹی اسٹیٹ سے نکل کر جیو اکنامک کی طرف جانا تھا، اور پاکستان نے اپنی معیشت کو سنبھالا دینا تھا، اور ریجنل جو ان کے فرینڈز ہیں، دوست ہیں پاکستان کے، ان ریجنل پلیئرز کے ساتھ مل کے یہ معاملات کو آگے بڑھانا تھا۔ یہ تھی جو بنیادی طور پہ، اور یہیں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر ہوا افغانستان، جو کل میں آپ کو بتانا یاد نہیں رہا، کل مجھے وہ گفتگو نہیں مل سکی تھی، آج میں نے وہ گفتگو تلاش کی ہے۔ دو امپورٹنٹ باتیں ہیں، وہ میں آپ کو سناؤں گا، جس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کھیل کہاں سے سٹارٹ ہوا، اور کھیل ابھی تک جاری ہے۔ بہرحال سچویشن یہ ہے جی آج ڈونلڈ لو کے حوالے سے، کیونکہ ڈونلڈ لو نے آج باتیں کی ہیں جی، کل جو ہیئرنگ میں 3 باتیں اور سامنے آ گئیں۔ نمبر 1 تو انہوں نے یہ کہا کہ میں یا امریکہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے، اور جو انہوں نے سٹارٹ یہ کہ وہ جو سائفر جو رپورٹ ہوا ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہے، وہ میں کل آپ کو بتا چکا تھا، اور اس میں ایکوریٹ نہیں ہے تو پھر اس میں کیا تھا، اصل یہ تھا، اور وہ جو کیا تھا وہ اس سے بھی زیادہ سنگین تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ باقی ملبہ انہوں نے اسد مجید صاحب پہ ڈال دیا تھا۔ اب اسد مجید صاحب جو ہیں ہمارے ایمبیسیڈر، اور صرف اسد مجید صاحب نہیں بلکہ ڈیفنس جو اٹاشی ہیں بریگیڈیئر صاحب، وہ بھی انہوں نے بھی یہ رپورٹ کیا تھا۔ تو آج یہ اس لیے یہ ساری گردش چیزیں کر رہی ہیں کہ پاکستان کے میڈیا پہ میں حیران ہوں، اتنا مجبور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کل سے رپورٹ کر رہا ہے، عمران خان کو جھوٹا ثابت کر دیا، عمران خان کا بیانیہ غلط ہو گیا، عمران خان کا یہ ہو گیا۔ ڈونلڈ لو نے ایسی کون سی بات کی ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے یا عمران خان کا جو موقف ہے وہ غلط ثابت ہو گیا؟ تو یہ باقاعدہ طور پہ، جبکہ دوسری طرف اس ہیئرنگ میں اتنی زیادہ وہ ایک سائفر پر سائفر ہے۔ پہلا سائفر کیا ہے کل کی ہیئرنگ میں؟ اوپن سائفر تھا نا کل، تو اوپن سائفر، اوپن ہدایات تھیں۔ نمبر 1 وہ یہ کہ جی ہم سی پیک کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ چائنا کی طرف ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، کیونکہ چائنا کے جو سی پیک کا نام انہوں نے لیا کہ وہ جکڑے ہوئے ہیں، جو قرضے چائنا کے قرضوں میں جکڑا ہوا ہے پاکستان، اور بٹوین دا لائن گول مول باتیں کی، گول مٹول قسم کی، کہ جی ہم چائنا کی طرف نہیں جانے دیں گے، یعنی کہ سی پیک، اور سی پیک کو بند کرنا ہے، سی پیک کو فریز کرنا ہے۔ اور اگر آپ سی پیک کو فریز کرنے کا اس کی ذرا مزید تشریح کریں تو کچھ عرصہ پہلے آپ کو معلوم ہے
کہ امریکن ایمبیسیڈر جو ہے وہ بلوچستان گئے اور بلوچستان میں وہ گوادر گئے اور گوادر میں کھڑے ہو کے انہوں نے ایک کروایا اپنا چھوٹا سا ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا، اور وہ ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا کے ایک میسج تھا، سٹیٹمنٹ نہیں تھا، ایک پیغام تھا، وہ پیغام ریکارڈ کروایا، وہ پھر امریکی سفارت خانے نے ریلیز کیا۔ تو اس وقت بھی چائنا جو ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ میسج جو ہے وہ پاکستانی عوام کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ میسج جو ہے امریکی سفارت خانے کا یا امریکہ کا وہ چائنا کے لیے ہے، کہ اب ہم آ گئے ہیں ادھر گوادر میں، کیونکہ سی پیک کا ایک دروازہ ہے گلگت بلتستان داخلی دروازہ، اور اگلا دروازہ جو ہے وہ گوادر ہے، گوادر سے پھر آگے کھلے سمندروں میں جو تجارت ہے، یہ تجارتی گزرگاہ ہے۔ سی پیک کیا ہے؟ تجارتی گزرگاہ ہے، تجارتی راستہ ہے جو چائنا سے نکلے گا، پاکستان سے نکلتا ہوا گوادر، اور گوادر سے پھر آگے کھلے سمندروں میں ہو جائے گا۔ یہ ایک تجارتی گزرگاہ ہے، سی پیک جسے کہتے ہیں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ تو یہ اقتصادی گزرگاہ، اقتصادی ہے جی، اس میں صرف پاکستان نہیں بلکہ بے شمار ممالک ہیں، اور چائنا نے اس میں بلینز آف ڈالر جو ہیں وہ انویسٹ کیے ہوئے ہیں مختلف ملکوں میں، اور اس میں اس نے انڈیا کو بھی شامل کرنے کی بات کی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ پھر ایک متبادل امریکہ اور انڈیا نے مل کر ایک متبادل روٹ بنانے، یورپی یونین، امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ اور انڈیا، ان سب نے مل کر پھر ایک متبادل روٹ بنایا تھا، جس میں سعودی عرب بھی شاید شامل تھا۔ تو وہ صرف اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، اور وہ بھی کئی ارب ڈالر کا تھا، تو چائنا کے مقابلے میں تھا کہ جی یہ ہماری متبادل گزرگاہ ہوگی، آپ اس پروجیکٹ میں اب آئیں۔ تو یہ گیم ذرا تھوڑی سی بڑی ہے، تو اسی لیے کل ڈونلڈ لو نے ایک اور بات بھی، ایک تو چائنا کے حوالے سے کل انہوں نے کر دی کہ جناب سی پیک جو ہے اس طرف آپ نہ جائیں، اور اس کو تو کریں فریز، اور چائنا کو کروائیں آپ خدا حافظ کہہ دیں، اور چائنا کو خدا حافظ کہنے کے بعد اس کے بعد پھر ہم آپ کی اکانومی کو کریں گے مستحکم۔ اور یہ جو آئی ایم ایف کا ڈیل ہوئی ہے، ایک ڈیل تو ہو گئی 1.1 ارب ڈالر، جو پچھلا پروگرام تو پورا ہو جائے گا، اس میں بھی وزیر خزانہ نے، جو ہمارے نئے پاکستانی وزیر خزانہ ہیں، ان کی پتہ نہیں ابھی تک اپروول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی نیشنلٹی کی، وہ وزیر خزانہ ملے تھے امریکن ایمبیسیڈر سے، ان سے ملے تھے کہ جناب ہم نے تو ساری باتیں کر دی ہیں، لیکن چونکہ حضور یہ معاملہ تو آپ نے کرنا ہے، آپ گو ہیڈ دیں گے تو آئی ایم ایف کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئے گا، لہذا اب آپ اپنا حصہ ڈالیں۔ تو انہوں نے وہ حصہ ڈال دیا، اور اس کے بعد گو ہیڈ دے دیا، اور وہ آپ کا اپروو ہو گیا آئی ایم ایف۔ ابھی وہ اپروو ہوا ہے، ابھی ایک اور پلان جو ہے، ایک پروگرام اور آ گیا ہے، وہ ہے 3 سے وہ ہے جی 8 ارب ڈالر کا، وہ 3 سے 5 سال کا ہے مزید، اور وہ 8 ارب ڈالر کا، 8 ارب ڈالر کا ایک اور پلان تیار ہو رہا ہے آئی ایم ایف، کیونکہ اگر آپ نے سی پیک سے نکلنا ہے، اگر آپ نے چائنا کے قرضوں کے بوجھ تلے سے ہٹنا ہے، اور آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے، تو پھر آپ کو ظاہر ہے آپ کہیں گے، امریکہ سے ہی کہیں گے کہ جناب اگر آپ نے ہمیں چائنا سے نکالنا ہے تو پھر آپ ہمیں مال دیں، اور ہمیں ذرا ہماری اکانومی کو کریں، ہمارے قرضوں کی معیشت۔ تو یہ وہ جو چائنا کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، وہ ہے انویسٹمنٹ ہے، وہ تجارت ہے، وہ زیادہ تر وہ ہے۔ تو امریکہ، یہ آئی ایم ایف سے ہمیں صرف کو لون مل رہا ہے، امریکہ کی طرف سے یا مغربی ملکوں کی طرف سے ابھی تک آپ کو ایسا کچھ نہیں ملا جس سے آپ کہیں کہ جی کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ انویسٹمنٹ تو کوئی نہیں آ رہی، سی پیک کے تو منصوبے کچھ لون ہیں اور کچھ انویسٹمنٹ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سی پیک کو پراگنڈا کیا، کک بیکس جو لیے گئے اس دور حکومت میں، اور جنرل باجوہ کھلے عام بتاتے تھے کہ جو صرف اورنج لائن کا، اور اورنج لائن نہیں بلکہ بے شمار منصوبے ہیں جی، بجلی گھر ہیں بے شمار، جس میں جو جنرل باجوہ کے فگر تھے وہ تھے کہ آلموسٹ 50% جو ہے وہ کک بیک کی صورت میں، یعنی کہ اگر 10 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے تو 5 ارب ڈالر جو ہے واپس اپنی جیبوں میں چلے گئے ہیں، اور 20 ارب ڈالر کا تو 10 ارب ڈالر چلے گئے ہیں۔ تو یہ جنرل باجوہ کے اعداد و شمار اس وقت ہوتے تھے۔ تو بہرحال تو کل جو ہیئرنگ ہوئی ہے جی، اس میں ایک تو سی پیک کی طرف سے آپ کو کہا گیا ہے، امریکہ کی طرف سے، اور اوپنلی کہا گیا ہے کہ جناب یہ آپ اس یہاں سے ذرا نکلیں آپ۔ دوسرا سائفر، ایک اور سائفر تھا، اور وہ تھا پاک ایران گیس پائپ لائن،
वो अभी कुछ ही अर्सा पहले थोड़ी सी हिलजुल हुई थी, क्योंकि ईरान अपनी साइड की काम मुकम्मल कर चुका है। और अब अगर दोबारा सुने कल की हेयरिंग को, तो उन्होंने फिर इस पे बात की, और मैं आपको, हो सकता है मेरे पास हो तो मैं आपको सुनवा भी देता हूं कि कल जो उन्होंने बात की पाक ईरान गैस पाइपलाइन, उसको भी उन्होंने कहा जी कि हम इसको भी करेंगे, उसमें भी अमेरिका खुश नहीं है, और उसको भी मुतबादल उन्होंने कहा जी कि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जरूरियात हैं तवानाई की, वो मुतबादल जराए से पूरी हों। उसका भी मैं आपको सुनवा देता हूं, क्योंकि ये एक कल 2 नए आए हैं। तो असल में आपको पता है कि नून लीग जो वो एक बहुत ज्यादा मीडिया पे कंट्रोल है, और मीडिया पे कंट्रोल इसलिए है कि जी कि आपने ये करना, चलने देना है, तो वो मजबूर है, मीडिया कुछ मजबूर है, कुछ विलिंगली भी उनके साथ हैं, और वो असल बात दिखा ही नहीं रहे। क्योंकि उस कल की हेयरिंग में, क्योंकि वो तवील हेयरिंग थी और उसमें मुख्तलिफ सवालात और जवाबात, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो डोनाल्ड लू से कल पूछा गया, अमेरिकन कांग्रेस, वो एक तरीका होता है, कुछ चीजें कन्वे करनी होती है ना आपको, कि अमेरिका की टुवर्ड्स पाकिस्तान पॉलिसी क्या है, नई हुकूमत को वो कहाँ खड़ा कर देखते हैं, कैसे देखते हैं, नई हुकूमत से पाकिस्तान से मुतालबात क्या हैं, और अगला जो है आपकी डायरेक्शन क्या है। तो कल डोनाल्ड लू ने अपनी डायरेक्शन बताई है साउथ एशिया के बारे में, कि हम क्या देख रहे हैं। हम ईरान गैस पाइपलाइन, पाकिस्तान ईरान के साथ नहीं जाएगा, नंबर 1। पाकिस्तान चाइना के साथ नहीं जाएगा, सी पैक क्लोज करेगा, ये नंबर 2। ये वहां से कल मैसेज आया है। और तीसरा, क्योंकि ये बातें करने के बाद उसमें सबसे बड़ी बात जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, उसको आप सामने रखिएगा डोनाल्ड लू की। वो ओपनिंग स्टेटमेंट ही असल में वो चार्जशीट है। उन्होंने बता दिया है कि ये जो आप बैठे हैं शहबाज एंड कंपनी, ये और इनके पीछे जो भी इस सारे सिस्टम के आर्किटेक्ट हैं, उन आर्किटेक्ट को बता दिया, शहबाज हुकूमत को बता दिया, मरीम साहिबा को बता दिया कि जनाब आप जो हैं, आप हैं फेक, आप मैंडेट चोर हैं। क्योंकि जो ब्लूमबर्ग ने लिखा था कि मैंडेट थीव्स आ रहे हैं, और जो गैर मुल्की ज़राया ब्लॉग ने, अल जजीरा ने लिखा था, आई थिंक अल जजीरा ने लिखा था मैंडेट थीव्स जो हैं। तो उन सब ने, जो आलमी ज़राया ब्लॉग पहले रिपोर्ट कर चुका है, तो वही डोनाल्ड लू ने कहा है कल बाकायदा तौर पे एक बड़े फोरम पे बैठ के, और अंडरटेकिंग देते हुए कि ये फेक गवर्नमेंट है, ये इलेक्शन चोरी करके आई है, ये मैंडेट चोरी करके आई है, ये बुनियादी इंसानी हकूक को पामाल करके आई है, ये सारे का सारा नतीजा चोरी किया गया। तो वो एक चार्जशीट, उस चार्जशीट को, ओपनिंग स्टेटमेंट को आप जहन में रखिए। ओपनिंग स्टेटमेट के बाद आगे फिर सवाल जवाब, और खासतौर पर शर्मैन के सवाल जो हैं वो भी, और फिर अगला ये है कि आपने अगर अवाम के साथ जाना है, क्योंकि डोनाल्ड लू ने कहा जी कि हम तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के, जमहूरियत के हक में हैं, तो जमहूरियत को हम सपोर्ट करें। तो जब जमहूरियत को सपोर्ट करना है, तो फिर जमहूरियत तो, जमहूर तो खड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ, उनको उस पार्टी को जितवाया गया है। तो उसी पार्टी के बारे में सवाल हुआ कि जनाब उससे बैट छीन लिया गया, फिर वो बैट्समैन वाला, वो नजरियाती वाला भी सब कुछ हो गया, वो भी सब कुछ किया गया। तो फिर आप तो जाएं, जाके अमरीकी सफीर को कहें वो अडयाला में जाए, और जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करे, और उनको जो रॉन्गफुली, गलत तौर पे जो सजाएं सुनाई गई हैं, उनसे पूछे हाल कि उनके साथ हुआ क्या है। तो उसके बाद ये एक तरतीब के साथ आप कल वाली गुफ्तगू, कल वाली हेयरिंग को देखें, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एक चार्जशीट है, और ये वही है। क्योंकि हमारी जो कौमी सलामती पॉलिसी, नई जो कौमी सलामती पॉलिसी क्या थी, वो थी कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो यूनिलैटरल नहीं होगी, वो बायलैटरल नहीं होगी, वो ट्राइलैटरल नहीं होगी, बल्कि वो होगी मल्टीलैटरल होगी, यानी कि कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी होगी। इमरान खान साहब उसी तरफ जा रहे थे, और उसमें हमारी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, हमारे थिंक टैंक्स हैं, सारे ऑन बोर्ड थे कि हमारी मल्टीलैटरल खारजा पॉलिसी होगी। क्या होगी उसमें हम ईरान से ताल्लुकात भी रखेंगे, हम उसमें सऊदी अरब से भी रखेंगे, हम उसमें हमारे ताल्लुकात यूएई से भी होंगे, कुवैत से भी होंगे, कतर से भी होंगे, उसमें हमारे ताल्लुकात मलेशिया से भी होंगे और सऊदी अरब से भी होंगे, तुर्की से भी होंगे और सऊदी अरब से भी होंगे, ईरान से भी होंगे और सऊदी अरब से भी होंगे। ये वो खारजा पॉलिसी। उसके बाद अगली जो थी कि हम रशिया से ताल्लुकात भी रखेंगे, हम चाइना से भी रखेंगे, अमेरिका से भी रखेंगे, यूरोप से भी हमारे ताल्लुकात होंगे, मगरब से भी होंगे, बरतानिया से भी होंगे। लेकिन जहां जहां हमें
جہاں جہاں ہمارا مفاد جو ہے وہ یکساں ہوگا وہ ہوگا مفادات کی بیس پہ ہوگا. تو ہمیں نکلنا تھا سیکورٹی اسٹیٹ سے جیو اکنامک اسٹیٹ کی طرف کہ ہم اپنے آپ کو معاشی طور پہ اپنے آپ کو سنبھالنا, کیونکہ ہم نے پہلے رشین جنگ والی جنگ میں ہم کودے اور وہ تقریباً 20 سال رہی. اس کے بعد 20 سال ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ دوسری لڑائی میں شریک ہوئے. اب ہم تیسری لڑائی میں شریک ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ لڑائی شروع ہی یہاں سے ہوئی تھی. کیونکہ جب افغانستان سے امریکہ نکل گیا اور طالبان آ گئے, افغان طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا, اور اس وقت بھی ان کا خیال تھا کہ اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ ریزسٹ کریں گے, لیکن اشرف غنی صاحب نے پہلے ہی معاملہ طے ہوئے کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر پکڑا اور وہ فلائی کر کے اور انہوں نے اقتدار حوالے کر دیا افغان طالبان کے. کابل فتح ہو گیا 24 گھنٹے کے اندر اندر, بغیر کسی مزاحمت کے, بغیر کسی گولی کے. وہاں سے جھگڑا شروع ہوا اور وہاں سے پھر امریکہ کو پاکستان میں اپنی پریزنس چاہیے تھی. اور جناب باجوہ جو ہیں وہ پیرلل ایک اپنی دکان کھول کے بیٹھے تھے, اور ان کا جو ڈرائنگ روم ہے وہ ایک متبادل جو اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے لیے کھلا ہوا تھا, اور وہ فارنرز کے لیے بھی کھلا ہوا تھا, وہ لوکلز کے لیے بھی کھلا ہوا تھا. لوکل پلیئرز چاہیے تھے ان کو, وہ لوکل پلیئرز اس وقت آپ کو موجود ہیں, آپ کے سامنے ہیں جو مل گئے. اور کچھ انٹرنیشنل فورن ایڈ چاہیے تھی, فورن سپورٹ چاہیے تھی. تو فورن سپورٹ کب ملنی تھی؟ وہ اس لیے ملنی تھی کہ میں آپ کو سرو کرتا ہوں, آپ مجھے سرو کریں. تو وہ ایسے سرو کیا گیا, اور اس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ والی بات کہی تھی, وہ بات 100% ایسے ہی تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی. اور اس میں خاص طور پہ جی کل اس کے بعد پھر یہ تو ڈونلڈ لو کی ساری گفتگو میں نے آپ کو بتا دی. اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ حالات و واقعات ہوئے کیا اور کس طرف گئے. تو اس ساری چیزوں کو چھوڑ کر, ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر یہ لگے ہوئے ہیں جی کہ سائفر جو ہے وہ تو کل ڈونلڈ لو نے تو یہ بات مان لی, بات سارا ٹوسٹ کیا جا رہا ہے, ٹوٹل 100% اس کو ٹوسٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے سارے معاملات کو. تو حالانکہ ان کو پتا ہے, ان کو ایک ایک چیز کا پتا ہے کہ ڈونلڈ لو تو کل ایک پوری کی پوری چارج شیٹ کر کے گئے ہیں, اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ جناب آپ کے پلے کچھ نہیں ہے. اور نہ صرف آپ کے پلے کچھ نہیں ہے بلکہ آپ کی حکومت جو ہے اس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, اس کو وہ لیجیٹیمائز گورنمنٹ نہیں ہے. لو جی آپ کو ایک میں خبر سنوا دیتا ہوں. اب وائس آف امریکہ کی خبر ہے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کر رہے ہیں. اب ایبسولوٹلی ناٹ کے بدلے اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ یہ جناب باجوہ جو تھے نا وہ اصل میں بلف بہت کرواتے تھے, اور اس بات پہ وہ خوش بھی ہوتے تھے کہ میں بلف کرواتا ہوں اور میں گولیاں دیتا ہوں. تو وہ گولیاں جو ان کو آخر میں مہنگی پڑ گئی ساری کی ساری. اب میں آپ کو وہ گفتگو سنوا دیتا ہوں. وائس آف امریکہ کی خبر ہے. پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان کو, وزیر اعظم آفس کو, وزیر اعظم سیکریٹریٹ, ہمارا دفتر خارجہ بالکل ناواقف ہے کہ ہم نے کسی قسم کے کوئی فوجی اڈے دیے ہیں, نہ ہم نے دینے تھے, اور کوئی ہم نے ڈرون کی منظوری دے دی ہے, ہم نے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی. یہ باہر سے چیزیں ہو رہی تھیں. اب میں وائس آف امریکہ کی خبر آپ کو سنوا دیتا ہوں اس وقت, یہ ایبسولوٹ ناٹ سے پہلے, کیونکہ امریکن یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں وزیر اعظم جو ہے سول چیف ایگزیکٹو عمران خان, وہاں سے گو ہیڈ ملے, ہماری ان سے بات چیت ہو, ان کی طرف سے ہمیں کچھ ملے, تو اس کے بعد ہی تصور کیا جائے گا. کیونکہ یہ تو ہمیں جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو ملٹری لیڈرشپ کہہ رہی ہے, جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اوکے, وہ بھی اوکے, وہ بھی اوکے. تو گورنمنٹ کیا کہہ رہی تھی وہ آپ سن لیں. یہ ہے جی وائس آف امریکہ اردو کی خبر. اب ذرا غور سے سنیے گا جی, یہ خبر ہے. پینٹاگون کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکی فوج کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت اور زمینی رسائی دے دی ہے تاکہ وہ افغانستان میں اپنی موجودگی کو یقینی بنا سکے. اس بارے میں پاکستان کی طرف سے اب تک کوئی واضح بیان جاری نہیں کیا گیا ہے. البتہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چند روز پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بارے میں انکار کیا تھا.
उनका कहना था कि पाकिस्तान को अमेरिका को बेसिस देने का कोई इरादा नहीं है। हालिया पेंटागन बयान के बाद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा या किसी हुकूमती शख्सियत की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। तज्जियाकारों का कहना है कि अमेरिका खित्ते में अपनी मौजूदगी चाहता है और अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नजर मुमकिन है कि पाकिस्तान गैर एलानिया तौर पर अमेरिका को सहूलत फराहम करे। पाकिस्तान अमेरिका को गैर एलानिया तौर पर यह सहूलत फराहम करे। ये कौन कह रहा था? ये पेंटागन कह रहा था। पेंटागन किसके साथ राब्ते में? जनरल बाजवा के साथ राब्ते में था। और हमारा दफ्तर खारजा यानी कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को भी इसका इल्म नहीं था। वजीर आजम इमरान खान साहब से इंटरव्यू किया जाता है क्योंकि अमेरिकन को पता था कि ये सारी बाहर से हमारे साथ खेल हो रहा है और उसके बाद अगला खेल जो है वो जाहिर है बिल्कुल और होगा। तो ये सारा खेल खेला जा रहा था और इसी खेल में ही सारा कुछ पिन्हा था जी। तो यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं, ये मैंने आपको एक वॉइस ऑफ अमेरिका की यानी कि उधर से खबर रिलीज हो गई है, उनको किसी ने गारंटी दे दी। वो कौन था जो गारंटी दे रहा था? वो कौन था जो कह रहा था कि जनाब फौजी अड्डे भी आपके हुए, फिजाई हदूद भी आपकी हुई, आप जो मर्जी करें आप, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका अपनी प्रेजेंस चाह रहा था। ये लड़ाई जरा थोड़ी सी बड़ी लड़ाई थी और ये बंद कमरे में हो रही थी और इसीलिए वो कहते हैं कि सारे मामलात जो है ना वो मामलात होने चाहिए ओपन, पार्लिमान में आने चाहिए, पार्लिमान में डिस्कशन हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें कोई ना कोई अच्छा नतीजा निकलता है, वो गलत नतीजा उसमें नहीं निकलता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे रूलर्स हैं, जो डिफेक्टो रूलर्स हैं, हमारी मिलिट्री लीडरशिप, और वो ये समझती है कि नहीं वो सब कुछ उन्हीं के पास है और ये है मामला। इसके अलावा मैं एक और खबर भी मेरे पास है, अगर वो मिल गई तो वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि CIA चीफ आए थे जी उन दिनों पाकिस्तान में और CIA चीफ आए, उनकी मुलाकात हो गई और उनकी मुलाकात बाकी सबसे हो गई। अब आखिरी मुलाकात उनकी करवानी थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने वो मुलाकात उनसे नहीं की और इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी मुलाकात या मेरी बात होगी तो वो बाइडन से होगी और CIA के चीफ आए हैं तो वो अपने काउंटर पार्ट से मिले और उनके साथ अपनी बात करें, जो भी है वो उस लेवल पे जो करें। तो CIA चीफ इस्लामाबाद में रहे और उनकी मुलाकात, वो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात ना हो सकी और ये इमरान खान साहब से जो मुलाकात नहीं हुई वो इमरान खान की वजह से नहीं हुई, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की वजह से नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कोशिश की, जो हमारा सिस्टम होता है इंटरनल सिस्टम, उन्होंने भी कोशिश की कि CIA चीफ एक दफा इमरान खान साहब से मिल लें और उनका ख्याल था कि शायद जब मिलेंगे तो वो अपनी बात मनवा लेंगे इमरान खान साहब से। तो लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी थी CIA चीफ से। तो ये भी एक खेल साथ साथ चल रहा था। तो असल वहां से झगड़ा शुरू हुआ। मैं आपको दोबारा जरा सुनवा दूं, आप गौर से सुनिएगा। ये जो हमने वॉइस ऑफ अमेरिका वाली खबर दी है उसको गौर से सुनिएगा, एक एक लफ्ज पे गौर करें और आपको सारी की सारी बात जो है वो समझ आ जाएगी कि ये खेल कहां से शुरू हुआ। क्योंकि मुतबादल एक काम शुरू हो रहा था ना, हमने पाकिस्तान चाहता था, अफगानिस्तान, सादा जुबान में पाकिस्तान चाहता था कि हम जंगो जदल से निकलें। इमरान खान साहब ये चाहते थे जंगो जदल से निकलें क्योंकि हम अब इसमें मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने सुकून सा सांस लेना है। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो हमारा जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का कसूर क्या, हमारे पख्तून भाइयों का, बलोची भाइयों का क्या कसूर है उनका कि वो मुसलसल हालत जंग में रहें और जंगी वार जोन में रहें और उस कैफियत में रहें। तो वहां से पाकिस्तान को निकालना था। ये जो आज कह रहे हैं ना कि फिर वो उस वक्त DGISI जनरल फैज हमीद गए काबुल और वो चाय की प्याली पी के आए, तो उससे भी बड़े मसाइल पैदा हुए थे क्योंकि वो उन्होंने कहा कि क्यों गए हैं। तो ये चीजें भी मसाइल हैं। अब जरा ये खबर दोबारा सुन लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिकी पेंटागन के एक अहदेदार का कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी फौज को अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत और जमीनी रसाई दे दी है ताकि वो अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी को यकीनी बना सके। इस बारे
बारे में पाकिस्तान की तरफ से अब तक कोई वाज़ेह बयान जारी नहीं किया गया है। अलबत्ता वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चंद रोज पहले मीडिया से बात करते हुए इस बारे में इनकार किया था। उनका कहना था कि पाकिस्तान को अमेरिका को बेसिस देने का कोई इरादा नहीं है। हालिया पेंटागन बयान के बाद पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा या किसी हुकूमती शख्सियत की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। तज्जियाकारों का कहना है कि अमेरिका खित्ते में अपनी मौजूदगी चाहता है और अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नजर मुमकिन है कि पाकिस्तान गैर एलानिया तौर पर अमेरिका को सहूलत फराहम करे। ये जी गैर एलानिया तौर पर पाकिस्तान अमेरिका को ये सहूलत फराहम करे। यहाँ से ये है असल बुनियादी बात जी, जो इस वक्त भी मसाइल हैं कि वो शहीद आशिफ शरीफ वो कहते थे ना कि सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। तो वो सरे आईना यही असल इस वक्त भी ये मामला चल रहे हैं। तो चाहे अमेरिका वहीं खड़ा है, हम उसमें सैंडविच बने हुए हैं और हमने पूरी की पूरी रजीम चेंज कर दी। और उसी चक्कर में क्योंकि जनरल बाजवा साहब से जो अमेरिकी वजीर खारजा हैं, वो जो जॉन पोम्पियो भी और ये इनका भी जो ब्लिंकन है मौजूदा वजीर खारजा, उनकी भी एक मुलाकात उनसे घंटों गुफ्तगू करते थे। यानी शाह महमूद कुरैशी साहब से बात नहीं हो रही, हमारे वजीर खारजा से बात नहीं हो रही, हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस से मुकम्मल तौर पे कुटी है और वहां पे डेडलॉक है। लेकिन वो जो दूसरा चैनल है जनरल बाजवा वाला चैनल, वो खुला था और वहां पे सब कुछ हो रहा था। वहां की खारजा पॉलिसी A1 जा रही थी और वहां पे पाक अमेरिका ताल्लुकात A1 थे। और इधर जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान के इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ बिल्कुल उनको अछूत बनाया हुआ था, क्योंकि वो ये समझते थे कि हमें वहां से सब कुछ मिल रहा है और उनको भी बताया जा रहा था रुकावटें इधर हैं। तो इमरान खान साहब का एक ही मसला होता था कि हम ऐसी कोई चीज कमिटमेंट नहीं करेंगे जो कि हमारे और रीजन के मफाद में नहीं। और वो कहते थे कि कायल करें आप अमेरिका को कायल करें कि आप ये काम ना करें। और जब उनको पता चल गया हमारे जनरल बाजवा साहब को कि जी इमरान खान साहब तो नहीं मानने वाले, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि फिर इमरान खान साहब की ही छुट्टी करवा देते हैं और पूरे रिजीम को चेंज कर देते हैं, वहां पे लाके बिठा देते हैं को डमी। और उन्होंने डमीज लाके बिठा दिए और डमीज ने जो काम किया वो अब अमेरिका को भी एहसास हो गया है कि ये तो डमीज ही थे और इनके साथ तो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को एक हवा खड़ा किया था। नवाज शरीफ साहब को कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो सारे का सारा एक सैलाब, अवामी सैलाब आएगा और उस अवामी सैलाब में सारे के सारे बह जाएंगे और इमरान खान साहब का नाम लेवा कोई नहीं होगा। लेकिन वो हो नहीं सका। पाकिस्तान के अवाम बदल चुके हैं, नौजवान बदल चुकी है और अब जो है वो मामलात वो चला रहे हैं, नौजवानों के पास आ गया है और नौजवानों के साथ साथ बाकी लोग भी। तो इसलिए जनाब अब आगे बढ़ते हैं। मैं CIA चीफ वाली खबर जो आपको इंशाल्लाह कल सुनाऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से CIA चीफ पाकिस्तान इस्लामाबाद आए और इमरान खान साहब उनसे नहीं मिले। वो बाकायदा तौर पे मैं आपको कल आपको इंशाल्लाह उसके बारे में बताऊंगा जी, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये अभी खत्म होने वाला नहीं। अब आते हैं जी इस सूरत में, क्योंकि कल एक चार्जशीट हो गई, ये सारी की सारी आ गई। अब कभी नून लीग के एक वजीर आ जाते हैं, कभी दूसरे आ जाते हैं, कभी तीसरे, कभी चौथे, कभी पांचवें, कभी छठे। यानी कि कल से एक सिलसिला है, लामहदूद सिलसिला शुरू हुआ है। तो अब जबकि आला तरीन फोरम पे अमेरिका ने कल कन्वे कर दिया कि ये जो इलेक्शन हुए हैं ये धांधली ज़दा हैं, ये हुकूमत जो है ये धांधली की पैदावार है, ये शहबाज गवर्नमेंट, ये सारा बता दिया उन्होंने। उसके साथ ही अपने डिमांड रख दी हैं, ईरान का भी, चाइना का भी। उसके बाद आगे आते हैं जी। अब अगला क्या है हल? अगला हल ये है कि या तो फिर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रजू कर दिया इमरान खान साहब ने, और इमरान खान साहब से भी आज मुलाकात हुई और उस मुलाकात में बैरिस्टर गौहर और दीगर मिले और उन्होंने बाहर आके जो गुफ्तगू की, उन्होंने बता दिया कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि अब असद मजीद साहब जो हैं वो आए सामने और वो आके बताएं, क्योंकि असद मजीद साहब पे उन्होंने, अगर वो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि जी हमने तो इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की, तो फिर असद मजीद साहब ने लिख के क्यों भेजा? फिर हमारे ब्रिगेडियर डिफेंस अटैची ने लिख के क्यों भेजा? क्योंकि वो जाहिर है ये उनकी जहन की इख्तरा तो नहीं थी। असद मजीद साहब जो हमारे एम्बेसडर हैं या डिफेंस अटैची ब्रिगेडियर साहब हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी थी
कि जो बातें डोनाल्ड लू ने नहीं की वो लिख कर भेज दें कि जनाब ये हमें धमकियां मिली हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा जी असद मजीद साहब अब आए मैदान में और वो अपनी पोजीशन क्लियर करें और वो डोनाल्ड लू को काउंटर करें कि जनाब क्या हकीकत है, क्योंकि हकीकत वही निकलेगी जो कि साइफर में लिखी हुई थी। और साइफर से कल बचने की कोशिश की है लेकिन वो बच नहीं पा रहे। नंबर 1 अब आए जी नए इंतखाबात हैं, या तो ये दो बातें, नए इलेक्शन होंगे या फिर जो मैंडेट है वो वापस दिया जाए, जो चोरी शुदा मैंडेट है जिस पे ऑडिट की बात की जा रही है और जिस पे गवर्नमेंट जो है वो जा चुकी, इमरान खान साहब जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर चुके हैं, जुडिशियल कमीशन की बात कर रहे हैं और वो कुछ झगड़ा नहीं चाह रहे, वो फसाद नहीं चाह रहे। वो अभी उन्होंने लॉन्ग मार्च की बात नहीं की, उन्होंने धरने की बात नहीं की, वो सुप्रीम कोर्ट आईनी दरवाजा उन्होंने खटखटाया है और उन्होंने कहा है कि जनाब इसका ऑडिट करवाएं, इस इलेक्शन का जुडिशियल कमीशन बनाएं और गैर जानिबदार सीनियर जजेस, अपराइट जजेस जो उन पे कमीशन बनाएं। और हम अदलिया पर भरोसा करते हैं, वो अंदर बैठे हैं जिसको कहा कि कभी जिन पे 9 भी लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं, वो कहते थे कि मुझे सिस्टम पे यकीन है तो ऑडिट करवा लें। अगर ऑडिट नहीं करवाते और उस ऑडिट के नतीजे में सारी चीजें सामने आ जाती हैं तो फिर दो ही सूरतें हैं, या तो आप मैंडेट वापस कर दें और ये इन सारे जो हारे हुए लोगों इनको वापस घर भेजें, दूसरा है कि या फिर नए इंतखाबात करवा दें। ये दो के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। फिर अमेरिकन का मूड क्यों तब्दील हो रहा है, अब ये अगली बात यह है कि अमेरिकन का मूड क्यों तब्दील हो रहा है, क्यों ये प्रेशराइज किया जा रहा है इमरान खान साहब के साथ जाके मुलाकात करें जेल में। उसकी वजह यह है कि पहली बात कि पाकिस्तान के अवाम जिसको जमहूर कहते हैं, जमहूर से जमहूरियत निकलता है, वो खड़े हैं इमरान खान और पीटीआई के साथ, वो इनके साथ नहीं है। और अमेरिका किसी भी कमजोर हुकूमत तो कोई मामला हो नहीं सकते, कमजोर आदमी तो कमजोर ही होता है। तो इसलिए मुस्तकबिल वो ये समझ रहे हैं, क्योंकि वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, हमसे ज्यादा समझदार भी हैं, उनके साथ हमारे पास ज्यादा आदाद शुमार है। इसलिए अब या तो नए इंतखाबात करवाए जाएं या फिर इन हाउस तब्दीली लेके आई जाए। इन हाउस तब्दीली सिर्फ उस सूरत में आ जाएगी मैंडेट वापस कर दें, तो मैंडेट वापस करेंगे तो मसाइल ही मसाइल हैं जी, और मसाइल हैं तो मरीम साहिबा को घर जाना पड़ेगा। फिर वो पहले से ही माहौल बना रहे हैं कि जनाब हमें तो जबरदस्ती लाया गया, हमें बुलाकर ज्यादती की गई नवाज शरीफ साहब से। वो पहले से ऐसा माहौल बनाने के चक्कर में हैं कि हम फिर मुतबादल आ जाएंगे, फिर हम मज़ाहमती बयानियां लेके आ जाएंगे। लिहाजा ज़ाहिर अब सीएमशिप मिल गई है तो सीएमशिप को छोड़ना कौन सा आसान काम है और पीएमशिप को छोड़ना कौन सा आसान काम है। पीपल्स पार्टी ये सारा खेल बाहर बैठ के देख रही है, बड़ा एंजॉय कर रही है और वो अभी तक काबीना में नहीं आई। वो उस वक्त काबीना ज्वाइन करेगी जब उसको 200% यकीन हो जाएगा कि अब ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो इसलिए वो क्योंकि वो मुतबादल वो बिलावल भुट्टो को चाहते हैं, वो मरीम साहबा को नहीं चाहते। जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी वो मुतबादल के तौर पे चाह रहे हैं बिलावल भुट्टो को। और फिर उसके बाद है जी आज एक वो इजलास भी हुआ सरमायाकारी काउंसिल का, खसूसी सरमायाकारी काउंसिल जो है जिसके रूह रवां आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। तो वहां पे एक तस्वीर डिस्कस हो रही है, तस्वीर बनी है। तस्वीर में अगर आप उसकी तस्वीर को देखें तो दरमियान में खड़े हैं जनाबे, दरमियान तो बनता नहीं है क्योंकि 4 वजीर आला हैं, तो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने तस्वीर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर नहीं बनाई, ना ही वो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हुए और ना ही वो मरीम साहबा के साथ खड़े हुए। तो शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं, उनके एक तरफ खड़े हैं जनाब मुराद अली शाह साहब और दूसरी तरफ खड़ी हैं मरीम साहबा और उसके साथ खड़े हैं सरफराज बुख्ती साहब और मुराद अली शाह साहब के साथ खड़े हैं जनाबे अली अमीन गंडापुर। ये तस्वीर एक तख्लीक हुई है और ये तस्वीर इस तरीके से तख्लीक हुई कि अली अमीन गंडापुर मुराद अली शाह साहब के साथ हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई साथ साथ खड़ी है। अगर कहीं अंडरस्टैंडिंग हो सकती है मुस्तकबिल में, और ये हो सकती थी, इस वक्त भी हो सकती थी, लेकिन नहीं हो सकी, अगर मुस्तकबिल में भी होगी तो वो मुराद अली शाह साहब और अली अमीन गंडापुर इनके दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप एक बन जाएगी बहुत अच्छी, और अदरवाइज उधर नहीं बनेगी क्योंकि वरना तो अली अमीन गंडापुर साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ भी खड़े हो सकते थे और उनके साथ मरीम साहबा भी आ सकती थी। लिहाजा वो तस्वीर जो है वो तख्लीक नहीं हो सकी। तो अली अमीन गंडापुर एक साइड पे खड़े हैं एक्सट्रीम राइट पे
اور ایکسٹریم لیفٹ پہ جناب سرفراز بگٹی صاحب کھڑے ہیں، کیونکہ سرفراز بگٹی صاحب بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا، اور پیپلز پارٹی میں کس نے بھیجا؟ وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ نے بھیجا کہ آپ جائیں زرداری صاحب کو کہ جوائن کریں، اور پھر وزیر داخلہ تھے، وہ وزیر داخلہ سے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ تو یہ ہماری نگراں حکومت جو ہے وہ اسی کا تسلسل ہے۔ تو یہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں ان کو پیپلز پارٹی کی طرف بھیجا۔ تو اس سے آپ ایک اور بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو چوائس ہے وہ کبھی بھی مریم صاحبہ یا نون لیگ نہیں رہے، اس وقت بھی مریم صاحبہ یا نون لیگ نہیں رہے۔ نواز شریف صاحب آؤٹ ہو چکے ہیں، مریم صاحبہ بامر مجبوری سی ایم بنی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس اتنا میٹیریل ہے کہ وہ ابھی بھی کنٹرول کر سکتی ہیں چیزوں کو، تو لہٰذا یہ ہوا ہے۔ اور سیکنڈ چوائس جو تھی وہ پیپلز پارٹی، تو پیپلز پارٹی آپ نے وہ پوری تصویر دیکھ لی۔ اور اس میں ایک اور بھی بات بتا دوں، وہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا، جو سرمایہ کاری کونسل پہ شہباز شریف صاحب نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ تو علی امین گنڈا پور نے عمران خان صاحب کی بات پوری کر دی، اور انہوں نے ان کے ساتھ تصویر اس طریقے سے بنوائی کہ وہ کیونکہ جانا ضروری تھا۔ اور پھر ایک اور بات بھی بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے جی وہ صبح لیٹ ہو گئے، تو لیٹ ہوئے تو بہت خوش ہو رہے تھے شہباز شریف صاحب اور خاص طور پہ مریم صاحبہ کہ اچھا ہوا وہ نہیں آئے، اور وہ نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو تسلیم نہیں کیا۔ اور کیونکہ سرمایہ کاری کونسل میں یہ تعارفی میٹنگ تھی، اور اس کے بعد ہم نے اس کے بعد پھر اگلا بیانیہ انہوں نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا، ٹکٹس بھی تیار تھے لیکن وہ ٹکٹس نہیں چل سکے۔ یہ ہوا۔ اب ایک اور خبر جی، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو تصویر کبھی آپ نے سنا ہے کہ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ حکومت جو ہے حکومت وہ بائیک آؤٹ کرے اور جو اپوزیشن ہے وہ حاوی رہے؟ تو پنجاب میں آج یہ ہوا ہے، پنجاب اسمبلی میں، اور پنجاب اسمبلی میں آپ کو پتا ہے کہ اگریسو پالیسی اب آئے گی، اور اگریسو پالیسی کے نتیجے میں ہی عمران خان صاحب نے کہا کہ رعایت شاید کوئی نہیں کرنی۔ پنجاب میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا، تو جو اپوزیشن یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف وہ لے کے چلے گئے عمران خان کی تصویر، اور انہوں نے تصویر سامنے رکھی ہوئی تھی اور اس پہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اب نواز شریف صاحب کی تصویریں آتی ہیں تو کوئی ایسا ہنگامہ نہیں کھڑا ہوتا، لیکن وہ تصویر آگے بھٹو صاحب کی آتی ہیں، محترمہ کی تصویریں آتی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی تصویر آتی ہیں، سب کی آتی ہیں، زرداری صاحب کی آتی رہی ہیں۔ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ظاہر ہے ان کے ساتھ تو عمران خان صاحب کی تصویر لے کر آئے تو وہاں پہ حکومت نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، نون لیگ نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تصویر ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو ایک تصویر سے اتنا خوفزدہ ہوتے ہیں، تو حکومت نے وہاں کے نون لیگ وہاں سے ایوان سے چلی گئی اور بائک آؤٹ کر دیا، واک آؤٹ کر دیا، واک آؤٹ کر دیا۔ تو یہ وہاں پہ ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی میں۔ ادھر جو ہے سرمایہ کاری کونسل میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن سرمایہ کاری کونسل کی ایک خبر جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو کل دوں گا، اور اسی وقت دوں گا، اور وہ کافی آپ کو سن کے حیرانی ہوگی، کیونکہ بظاہر آپ کو نہیں لگتا لیکن وہ حیرانی ہوگی کہ ایک شہباز شریف صاحب کی ایک خواہش تھی، ایک مریم صاحبہ کی خواہش تھی، وہ پوری نہ ہو سکی، اور کیوں نہ ہو سکی یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ سچویشن ہے جی، عمران خان صاحب نے بتا دی ہے، کنوے کر دیا کہ ہماری طرف سے، اور پھر آج پاکستان تحریک انصاف نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اس سلسلے میں، رؤف حسن نے کی ہے، اور ان کے ساتھ رؤف صاحب کے ساتھ گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ، انہوں نے بھی ساری باتیں کر دی ہیں۔ تو ڈونلڈ لو کی پوری ہیئرنگ کے اندر بہت سارے راز پنہاں ہیں، اور ایک میں آپ کو کل سنواؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مزید کیا کچھ ہے۔ تو اب میرا خیال ہے جی ہم سیشن کو کرتے ہیں آف، لیکن رمضان المبارک چل رہا ہے، آپ کو میں ضرور کہوں گا۔ اچھا جی، یہ ایک ہیں ہمارے دوست ہیں، سن رہے ہیں ہمیں، تو وہ پھر وہی بات ہے کہ آپ وہ گالیاں شالیاں دے رہے ہیں، تو میں پھر ان کو کہوں گا کہ بھئی گالیاں نہیں دیتے، اچھی اچھی باتیں کرتے ہوتے ہیں۔ آپ کو میری گفتگو پسند ہے پھر بھی، اگر نہیں پسند تب بھی، اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں باقی دوستوں کو بھی کہتا ہوں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اور باقی پیپلز پارٹی لوگ ہیں، مسلم لیگ نواز کے تمام کارکن جو ہیں، تمام ورکرز، تمام سپورٹر، ایک دوسرے کے ساتھ اکیڈمک ڈسکشن کریں اور گالم گلوچ والی گفتگو نہ کریں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ پتہ نہیں
یہ फेक अकाउंट बनाए होते हैं मुख्तलिफ नामों से और कोई और आपको लड़वा रहा होता है. ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि इमरान खान की तस्वीर लगा दी तो एक नया बयानिया, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा के दूसरा बयानिया और जरदारी साहब की तस्वीर लगा के तीसरा बयानिया. तो ये भी पीछे कुछ होते हैं, प्लेयर्स बैठे होते हैं, वो ये सारे काम एक ही टेबल पे हो रहे होते हैं और एक ही कंप्यूटर पे हो रहे होते हैं, एक ही लैपटॉप पे बैठे होते हैं, एक दूसरे को जवाब करके वो शुरू करवाते हैं खुद ही. तो इससे एहतियात करनी चाहिए और एहतराज करना चाहिए. तो इसके साथ ही जनाब मेरा ख्याल है कि काफ़ी सेशन हो गया है जी, 41 मिनट का हो गया है. तो इजाज़त दीजिए. तो दुआएं करते रहें. रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, रमज़ानुल मुबारक में दुआएं करें, रोज़े की हालत में भी, इफ्तारी में भी, सहरी में भी और नमाजों के वक्त भी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली दे. और ये जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो लड़ाई है तो अल्लाह ताला हमारी फौजी क़यादत को थोड़ा सा ये ज़रूर थोड़ा सा सोचने का मौका दे कि आप तन्हाई में बैठ के सोचें कि बाकी दुनिया जो है वो तरक्की कर गई है तो हम आपस में लड़ के इसी तरह मर रहे हैं. तो आपकी बादशाह को कोई नुकसान नहीं होना जी. तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद को कबूल कर लेना चाहिए. और इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.